ओम शांति 6 मे 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछन्ति मिठी बच्चे एही जन्मरे करिथिबा पापरु मुक्त हेबा पाई बाबांको सबु सत सत सुनाई दियो एवं पूर्व जन्म गुड़िकर विकर्म को जोग अग्नि रे समाप्त कर। एही जन्मरे करिथिबा पापरु मुक्त हेबा पाई बाबांको सबु सत सत सुनाई दियो एवं पूर्व जन्म गुड़िकर विकर्म को जोग अग्नि रे समाप्त कर। प्रश्न, ईश्वरीय सेवाधारी हेबा पाई केउ गोटिए चिंता रहिबा उचित? ईश्वरीय सेवाधारी हेबा पाई केउ गोटिए चिंता रहिबा उचित? उत्तर, आमको जोगर यात्रा रे रही निश्चित पवित्र हेबाकू पड़िबो। तेणु पवित्र हेबार ही चिंता रहिबा दरकार। एहा ही हेउछि मुख्य विषय। जेउ पिला माने पवित्र हेउछन्ति सेही माने ही बाबांकर सेवाधारी होई परिबे। बाबा एकुटिया कौन करिबे? सेथि पाई पिला मानकु श्रीमत आधार रे निजर जोग बल द्वारा विश्व को पवित्र करी पवित्र राजधानी स्थापन करिबाकू हेबो। सेथिपाई प्रथमे निजको पवित्र करिबाकू हेबो। ओम शांति। एकथा तो पिला माने निश्चित भावरे जानिछन्ति जे आमे बाबांको पाखको आसीछु सतेज हेबा पाई। सेवा केन्द्र को जीवा समय एपरि भाबी न थांती तुम मानक बुद्धि रे अछि जे बाबा मधुबन रे अछंती, पिला मानक पाई ही बाबा मुरली सुनाउछंती। तेणु पिला माने जानिछंती जे आमे मधुबन को मुरली सुनिबा पाई जाउछु, किंतु एही मुरली शब्द को सुनी श्री कृष्ण बोली भाबी नेउछंती, किंतु मुरलीर आउ कोनोसी अर्थ नाही। तुमे माने एबे भल भाबरे बुझी गलनी ना? बाबा वर्तमान तुम मानकु बुझाउछंती एवं तुमे अनुभव मध्य करुछ। वास्तवरे आमे बहुत बुद्धिहीन होई जाइथिलु। एपरि केही भी निजको भाबु नाहंती। एठाकु आसीबा परे निश्चय बुद्धि हेउछंती एवं जानुछंती जे वास्तवरे आमे बुद्धिहीन होई जाइथिलु। तुमे सत्य जुगरे केते बुद्धिमान विश्वर मालिक थिलो। कौनसी मूर्ख कौन विश्वर मालिक होई परिबो? एही लक्ष्मी नारायण ही विश्वर मालिक थिले, सेतिकी बुद्धिमान थिले। सेथिपाई तो भक्ति मार्ग रे पूजा पाउछंती। जड़ चित्र तो किछि कथा कहि परिबो नाही। शिव बाबांकर पूजा मध्य करूछंती, किंतु से कौन किछि कथा कहउछंती कि? शिव बाबा संगम जुगरे थरे मात्र आसी कहउछंती। तेबे पूजारी को मध्य जणा नाही जे एही ज्ञान बाबा ही सुनाउछंती। भाबुछंती श्री कृष्ण मुरली बजाइथिले। जाहांकर पूजा करूछंती सेमानकर कर्तव्य को बिल्कुल जानी नाहंती। तेणु बाबा धरा पृष्ठ को आसीबा पर्यंत एही सब पूजा आदि निष्फल होई जाउछि। तुम मानक भितरु अनेक वेद शास्त्र आदि किछि भी पढ़ी नाहंती। एबे तुमको एकमात्र सत्य बाबा पढ़ाउछंती। तुमे माने जानुछ वास्तवरे सत्य ज्ञान पढ़ाइला वाला एकमात्र बाबा ही अटंती। बाबा को ही सत्य बोली कहा जाउछि। नररु नारायण हेबार सत्य कथा बाबा ही सुनाउछंती। एहार अर्थ तो ठीक अछि, सत्य बाबा आसुछंती। एबे नररु नारायण हेबाकू जाउछ, तेणु निश्चित भावरे सत्य जुगर स्थापना करिबे ना? पुराणा दुनिया कली जुगर तो स्थापना करिबे नाही। दुनिया रे सत्य नारायण को कथा सुनिबा समय रे काहारी बुद्धि रे आसु नाही जे मु नररु नारायण हेबी। एबे बाबा तुमको नररु नारायण हेबा पाई राजयोग सिखाउछंती। एहा मध्य कौनसी नुआ कथा नुही। बाबा कहउछंती मु कल्प कल्प आसी तुमको बुझाउछि। जुगे जुगे किपरि आसीबी?
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଇଏ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରଥ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ପତିତ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ। ଯୋଗବଳ ବିନା କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଯୋଗ ଅଗ୍ନି। ପାଣି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇଥାଏ, ନିଆଁ ସବୁକିଛି ଜଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପାଣି ତ ନିଆଁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ସେ ଯେପରି ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଆତ୍ମା ତ କେହି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ପାପ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ପାପ ଆଦି କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂ ବାବା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମର ପାପକର୍ମ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଜନ୍ମର ପାପରୁ ସିନା ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଯେଉଁ ପାପକର୍ମର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି, ତାକୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଯୋଗବଳର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହି କଥା ତୁମେମାନେ ଏବେ ଶୁଣୁଛ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏକଥା କେହି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ରହିଛି। ସେକେଣ୍ଡକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଏହି ଡ୍ରାମା ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ସହ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଏକାଭଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ଆୟୁଷକୁ କମ୍ ହେବାରେ ଲଗାମ ଦେଉଛ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷକୁ ବଢ଼ାଉଛ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆୟୁଷକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ଉପରେ ବାବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ପାପ କଟିଯିବ, ଅନ୍ତିମ ମତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୋଇଯିବ। ଏହା ଉପରେ ବାବା ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ କାହାକୁ କହିଲେ ତୁମେ ମଇଁଷି ଅଟ, ତେବେ ସିଏ ନିଜକୁ ମଇଁଷି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମଇଁଷି ଅଟେ, ତେଣୁ ଏତେ ଛୋଟ ରାସ୍ତାରେ କିପରି ବାହାରିବି? ସିଏ ସତରେ ଯେପରି ମଇଁଷି ହୋଇଗଲେ। ଏହିପରି ଏକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏପରି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏହା କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାବା ତୁମକୁ ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସ୍ମାରକୀ ରୂପେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସେହି ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କେତେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଆଦି ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ, ସେ ସବୁ ଉତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ତୁମେ ଏଠାରେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଉଛ। ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ କେତେ ମଇଳା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଶରୀରରେ ମାଟି ବୋଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏପରି କଲେ ପାପ କଟିଯିବ। ବାବା ନିଜେ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି। ନାସିକରେ ପାଣି ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ଯାଇ ମାଟି ବୋଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ପାପ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସେହି ମାଟିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। ବିଦେଶକୁ କୌଣସି ବଡ଼ ମହାରାଜା ଆଦି ଗଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳର ମାଠିଆ ସାଥିରେ ନିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଷ୍ଟିମରରେ ସେହି ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତ ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଆଦି ନଥିଲା। 100ରୁ 150 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଗଲାଣି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି କାମରେ ଆସିଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ମହଲ ଆଦି ତିଆରି କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି, ତେଣୁ ସବୁ କାମ ସହଜରେ କରିନେଉଛ।
ଯେପରି ଏଠାରେ ମାଟିର ଇଟା ତିଆରି ହେଉଛି, ସେହିପରି ସେଠାରେ ସୁନାର ଇଟା ହେବ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାୟା ମଚ୍ଛନ୍ଦରର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନାଟକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁନାର ଇଟା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି କଳିଯୁଗକୁ ଲୌହ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତାହାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେବତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି କିପରି କହିବେ? ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଏହି କଥା ବୁଝାଉଛ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସନ୍ଦେଶବାହକ ଅଟ। ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। କେହି କେହି ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛ। ବାସ୍ତବରେ ଆମର 2 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। କେହି ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କଠାରୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ମିଳୁଛି। ସେଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା 21 ପିଢ଼ି ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛ। ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଏକଥା ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂଶୟ ଆସିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଯଦି ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟାଜ୍ ବହୁତ ଭଲ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଘରେ ଘରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। କେହି ମାନନ୍ତୁ ଅଥବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ବିନାଶ ଆସିଲେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବ, ସେମାନେ ମନେ ପକାଇବେ ଯେ ଏହି ଶ୍ୱେତବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଫରିସ୍ତା କିଏ ଥିଲେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଫରିସ୍ତା ଦେଖୁଛ ନା? ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ମମ୍ମା ବାବା ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଫରିସ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହେବୁ। ଏହି ସବୁ କଥା ଶିବ ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାହା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଉପରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରକୁ ଗଲେ ଜ୍ଞାନର ପାଠ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ତୁମେ ସୁଖର ଅଭିନୟ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲିଯିବ। ତୁମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ବି ଗଲେ ସନ୍ଦେଶ ବାହକଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଏହି ବ୍ୟାଜ୍ ସାଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦିଓ କେହି ଥଟ୍ଟା ବି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ତୁମେ ତ ଯଥାର୍ଥ କଥା ଶୁଣାଉଛ। ଇଏ ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶିବ ବାବା। ସିଏ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ଏହି କଥା ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ମୁରଲି ଶୁଣି ଯାଉଛ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବା ଦରକାର। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଜଣେ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷିକା ମୁରଲି ଶୁଣାଇବେ। ନିମିତ୍ତ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିକା କୁଆଡ଼େ ସେବାର୍ଥେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ ଜଣେ କାହିଁକି ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ? କ'ଣ ଧାରଣା କରିନାହାନ୍ତି? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପଢ଼ାଇବାର ସଉକ ରହିବା ଦରକାର। ମୁରଲି ତ ବହୁତ ସହଜ। କେହି ବି ଧାରଣ କରି କ୍ଲାସ୍ କରାଇ ପାରିବେ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ବସିଛନ୍ତି।
ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବି କଥାରେ ସଂଶୟ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଦି ପଚାରିବାର ନାହିଁ। ସକାଳୁ ବସି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ସାରା ବେହଦ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଗ ବଳର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ନିଜର ସହଯୋଗର ଆଙ୍ଗୁଳି ଲଗାଉଛ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଅଛି ନା। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ବେହଦରେ ହିଁ ରହିବେ ନା। ମୁଁ ଆସିଛି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ କରେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ଯେପରି ସାରା ଦୁନିଆ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବଳ ଥିବ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ବାବା ଏବେ ଏଠାକୁ ଆସି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ବସିଲେ ସହଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସହଯୋଗୀ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ତେବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହିଁ ଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତୁମର ପ୍ରଥମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ପବିତ୍ର ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛ। ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେବେ ବାବା ଏକାକୀ କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ସହଯୋଗୀ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରି ପୁଣି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଯଦି ଏହିଭଳି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ତେବେ ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଏହି ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ହେଲା ଆତ୍ମିକ କଥା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ବାବା ଏହି ଆତ୍ମିକ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଶିବ ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କେବଳ ଯୋଗ କରିବାର ଚିନ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କରି ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ। ସଦାସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ବାବା ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ରୋଜଗାର କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି। ଖାଇବା, ପିଇବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା ସମୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? କପଡ଼ା ସିଲେଇ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ କଥା। ଏକଥା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ 84ର ଚକ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ପୁଣି ଏବେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏହି ପୁନରାବୃତ୍ତିର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଡ୍ରାମାରେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ମିଳିଛି ସେମାନେ ତାହା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାୟ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ତୁମେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଏହି ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ଏବେ ଏହି କଥା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବୁ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ତ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦୁଃଖଧାମ ଅଟେ। ଏହି ଶରୀର ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିରାକାର ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି।
ସିଏ ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଅ। ତୁମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ କଟିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜେ ମୁରଲୀ ଶୁଣିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବ୍ୟାଜ୍ ହିଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ଦେଶବାହକମାନଙ୍କର ସଂକେତ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ମୁରଲୀ ଶୁଣିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବ୍ୟାଜ୍ ହିଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ଦେଶବାହକମାନଙ୍କର ସଂକେତ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବେହଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରହୁଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବେହଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରହୁଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, କର୍ମ ଏବଂ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କର୍ମ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଭବ। କର୍ମ ଏବଂ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କର୍ମ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଭବ। କର୍ମ ସହିତ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ରହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମଯୋଗୀ ଆତ୍ମା କେବେ ବି କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ କର୍ମାତୀତ କୁହାଯାଏ। କର୍ମାତୀତର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କର୍ମରୁ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଥିବ। କର୍ମ କରିବାର ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଏହିଭଳି କର୍ମଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ମୁସ୍କିଲ ନୁହେଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ହିଁ ସମୟର ଘଣ୍ଟି ଅଟେ, ଯାହାକି ଅମୃତ ବେଳାରେ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଇଥାଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ହିଁ ସମୟର ଘଣ୍ଟି ଅଟେ, ଯାହାକି ଅମୃତ ବେଳାରେ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଭରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର, ଜ୍ଞାନ ବାଣ ଭରି ଦିଅ ତୁଣିରେ ମୋହର। ରୁହାନି ସେନା ହୋଇ ମୁଁ, ରୁହାନି ସେନା ହୋଇ ମୁଁ ଚଲାଇବି ତୀର। ଜ୍ଞାନ ଭରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର। ନାଟକ ରହସ୍ୟ ବୁଝିଗଲି ପୁରା, ଅବୁଝା ତ କିଛି ନାହିଁ।
ଶିବଙ୍କର ପୌତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୋତେ ଭୟ କାହିଁ ପାଇଁ? ନାଟକ ରହସ୍ୟ ବୁଝିଗଲି ପୁରା, ଅବୁଝା ତ କିଛି ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କର ପୌତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୋତେ ଭୟ କାହିଁ ପାଇଁ? ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ରାଜା ହେବି, ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ରାଜା ହେବି, ଏ ଶପଥ ମୋର। ଜ୍ଞାନ ଭରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଜ୍ଞାନ ସାଗର। ଅମୃତ ବେଳାରେ ମୁରଲି ଶୁଣିବି, କରିବି ଜ୍ଞାନ ବିଚାର। ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗରେ ଆଗୁଆ ରହିବି, କରି ସଭିଙ୍କୁ ନିଜର। ଅମୃତ ବେଳାରେ ମୁରଲି ଶୁଣିବି, କରିବି ଜ୍ଞାନ ବିଚାର। ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗରେ ଆଗୁଆ ରହିବି, କରି ସଭିଙ୍କୁ ନିଜର। ବୃତ୍ତି ପାଇଯିବି ହୋଇ, ବୃତ୍ତି ପାଇଯିବି ହୋଇ, ମୁଁ ଏକ ନମ୍ବର। ଜ୍ଞାନ ଭରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଜ୍ଞାନ ସାଗର। ସ୍ଥାନ ପାଇଯିବି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରି ହିରୋ ହେବି ନାଟକରେ। ସ୍ଥାନ ପାଇଯିବି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରି ହିରୋ ହେବି ନାଟକରେ। ସମସ୍ୟାକୁ ଖେଳ ଭାବି, ସମସ୍ୟାକୁ ଖେଳ ଭାବି, ଖେଳି ଯିବି ଖେଳ। ଜ୍ଞାନ ଭରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଜ୍ଞାନ ସାଗର। ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଖେଳିବି ସମସ୍ୟା ଖେଳ। ଅଭିନୟ କେତେ କଠିନ ହେଲେ ବି ରଖିଥିବି ତାଳମେଳ। ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଖେଳିବି ସମସ୍ୟା ଖେଳ। ଅଭିନୟ କେତେ କଠିନ ହେଲେ ବି ରଖିଥିବି ତାଳମେଳ। ଖୁସିରେ ରହିପାଇବି, ଖୁସିରେ ରହିପାଇବି, ପ୍ରଶଂସା ପତର। ଜ୍ଞାନ ଭରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଜ୍ଞାନ ସାଗର। ଜ୍ଞାନ ବାଣ ଭରି ଦିଅ ତୁଣିରେ ମୋହର। ରୁହାନି ସେନା ହୋଇ ମୁଁ, ରୁହାନି ସେନା ହୋଇ ମୁଁ, ଚଲାଇବି ତୀର। ଜ୍ଞାନ ଭରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଜ୍ଞାନ ସାଗର।